ہم نے جو ایک ضد لگائی ہوتی ہے کہ یہ کام نہیں ہو رہا تو میں مایوسی میں جا رہا ہوں، اللہ پاک نے ایسے نہیں کیا، یا اللہ پاک نے اس طرح سے نہیں کیا، یا میرے لیے ہی کیوں مشکلات لکھی ہیں یہ سب چیزوں میں، تو ہم ان چیزوں میں آسانیاں کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ ہمیں یہ کیوں لگتا ہے کہ اگر اللہ پاک نے ہمیں اتنا رزق عطا نہیں کیا جتنا ہمارے ہمسائے کو، ہمارے رشتہ دار کو، ہماری دوست کو عطا کیا ہے، کیا پتہ کچھ ایسے لوپ ہول ہوں وہ جو آپ کے بارے میں سوچتے ہوں؟ ہم اپنی سوچ کو محدود کر لیتے ہیں، ہم اپنی عقل، بلکہ ہم اپنی ناقص عقل کو لے کر سوچتے ہیں۔ جو ذات اتنی حکمت و ولی ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے، وہ کیسے ہمارے لیے کچھ برا یا غلط چاہ سکتی؟ یہ ہماری سوچ ہوتی ہے، ہمارا نظریہ ہوتا ہے۔ ہم نے جو اپنی آنکھوں پر پٹی یا اینک لگا لی ہوتی ہے نا، وہ صرف یہ خواہشات کی، نفسانی خواہشات کی ہوتی ہے، میٹیریلسٹک تھنگس کی ہوتی ہے، جو ہم نے آج تک عمارت اس پہ بنا لی ہے۔ ہم آج بات کریں گے گفتار کے حوالے سے کہ کس طرح سے نرمی سے بات کرنا، کس طرح سے شائستگی سے بات کرنا۔ بات وہی ہوتی ہے، سمجھانے کا مطلب، سمجھنے کا مطلب مختلف اور بدل جاتا ہے۔ ہم کسی سے جب کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ میری بات سنو، اور میری بات تمہیں سننا پڑے گی، دونوں چیزوں میں فرق ہوتا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ جتنی شفقت سے، جتنے پیار سے، نرمی سے بات کریں گے، وہ بات اتنا ہی اثر رکھتی ہے۔ اس حوالے سے جانیں گے کہ ہمارے معاشرے میں وہ نرمی کیوں کم ہوتی جا رہی ہے، وہ برداشت کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے، وہ رویے جو ہیں اسٹیٹس کو دیکھ کر کیوں بدلتے جا رہے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا جناب مفتی غلام یاسین نظامی صاحب نے، جو کہ اسلامک اسکالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں آنے کے لیے۔ اور سر میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ ہمارے جو رویوں میں سختی کیوں آتی جا رہی ہے؟ ہم بچپن میں سنتے تھے کہ اس کی نا کمر میں سڑیا ہے، وہ اکڑ، وہ سب چیزیں وہ ہماری زبان سے ظاہر ہوتی ہے، وہ کس طرح سے ہمارے بھائی کو، ہماری بہنوں کو نقصان پہنچاتی ہے، ہم اپنے رشتے خراب کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک بڑا مہربان ہے، نرمی والا ہے۔ قرآن عزیز میں ان کی ذات بابرکات کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا ہے، اے میرے پیارے رسول، آپ بڑے نرم ہیں۔ اسی نرمی کی وجہ سے لوگ آپ کے پاس آنا، بیٹھنا، آپ کی بات کو سننا، پھر اس پر عمل کرنا پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے نا تو یہ لوگ کبھی بھی آپ کے پاس نہ آ سکتے۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، اگر ہم اپنے رشتوں کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین اصول یہ ہے کہ نرمی کو اپنائیے۔ آپ کے گفتار میں، آپ کے کردار میں، آپ کے معاملات میں نرمی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے کہ جسے نرمی سے محروم کر دیا گیا اسے ہر بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ جو اللہ پاک نرمی اختیار کرنے پر بندے کو عطا فرماتا ہے وہ کسی اور چیز پر عطا نہیں فرماتا۔ آج جو لوگ جن کے ذکر آپ نے کیا ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، ان کے مزاج بڑے سخت ہو گئے ہیں، ان کو یہ حدیث پاک ضرور اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے، ہر نرم مزاج شخص وہ جنت میں جائے گا، اور اکھڑ اور بد مزاج شخص جو ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو بندہ نرمی کو اختیار کرتا ہے، ہمارے پیارے رسول نے فرمایا ہے اللہ اسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ اے میرے بندے تم میرے قریب ہو جاؤ۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اس پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کی ساری تکالیف، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور قرآن عزیز میں اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ فرعون سے بڑا بھی کوئی اکھڑ مزاج اور بد مزاج شخص ہو سکتا ہے۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی جناب سیدنا ہارون علیہ السلام کو اللہ پاک فرماتا ہے، اے میرے پیارے رسول، اے میرے پیارے نبی، آپ فرعون کے پاس جائیں اور جا کر ان سے نرمی سے بات کریں۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی سے بات کیجیے۔ عرض کیا کہ وہ تو بڑا بد مزاج اور اکھڑ مزاج ہے۔ آپ نے فرمایا وہ اس کا عمل ہے، آپ نے اپنے عمل کو ترک نہیں کرنا۔ نرمی کا تعلق زندگی کے تمام معاملات کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی نرمی کا تعلق ہے۔ اپنے گھر والے، اپنے عزیز، اپنے کام، اب کسی اللہ پاک نے آپ کو کوئی عہدہ عطا فرمایا، آپ کے ماتحت بہت سارے لوگ ہیں، اب ان سے نرمی سے بات کریں، ادب سے بات کریں، تمیز کے ساتھ بات کریں۔ لیکن اگر آپ بد مزاجی دکھائیں گے اس کا نقصان کیا ہوگا؟
लोग आपके करीब जाना पसंद नहीं करेंगे। लोग आपसे डर कर आपकी इज्जत करेंगे, बल्कि और इज्जत नहीं होगी, वो डरेंगे। जो जिस आदमी से लोग डर कर उसकी इज्जत करें, उससे बड़ा वाहियात इंसान नहीं हो सकता जी। सही ये बात। मैं बड़ा सख्त लफ्ज़ मैंने बोला, उससे बड़ा क्यों? लोग उसके स्टेटस की वजह से नहीं, उसकी बदमिजाजी की वजह से उसके करीब नहीं जाते। क्या ही करना है इसको आपको बुलाकर। ये एक मिसाल ही है, अगर कोई ऐसी गली है कि जहाँ पर कोई कुत्ता जो है वो भौंकता रहता है, तो लोग उसी गली जाना जो है वो छोड़ पसंद नहीं देते हैं। करते, हाँ। तो अगर ऐसा मामला अगर हम लोग इख्तियार करेंगे, जिनका ये मानना है कि हम नबी मुअज़्ज़म शफ़ीअ मुकर्रम के मानने वाले हैं, अरे भाई एक जानवर है, उसकी हरकत की वजह से लोग उस गली में जाना छोड़ देते हैं, तो तुम्हारी हरकत की वजह से लोग तुम्हारे पास भी आना छोड़ देते। ये जो लोग तुम्हारे पास हैं, ये अल्लाह का फजल है, आप इनके करता धरता नहीं है, इनको देने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। ये नहीं होंगे फिर भी अल्लाह पाक इनको अता फरमाएगा। हाँ, मैंने क्या करना है, मैंने इनके साथ नरमी करनी है। अर्ज़ किया गया कि अगर आपका कोई मतहत है, आप उससे किस हद तक नरमी कर सकते हैं। हमारे प्यारे रसूल का फरमाना है, एक दिन में 70 मरतबा दरगुजर कीजिए, दरगुजर कीजिए, दरगुजर कीजिए। यहाँ पर इस हदीस पाक को भी हमें अपने सामने रखना चाहिए। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साबका उम्मतों में से एक शख्स लोगों को कर्ज दिया करता था, और जब कर्ज का मुतालबा होता था, उसने अपने मातहतों से कहा था, अगर कोई अदा ना कर सके, सख्ती के साथ नहीं, मोहलत दे देना, नरमी करना। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो शख्स जब दुनिया से चला गया, अल्लाह पाक ने अपनी बारगाह में खड़ा किया, हाँ भी बताओ कोई ऐसा अमल कि जिसको तुम अपनी बख्शिश का ज़रिया समझ सको। वो कहता है, जी मेरे पास तो एक ही काम है कि जब कर्ज का मुतालबा के वक्त होता था ना, मैं अपने मतहतों से मैंने कहा था कि हमेशा नरमी के साथ। अल्लाह पाक ने फरमाया, तुमने मेरे बंदों पर नरमी की है, हम तुम पर नरमी करते हैं, तुम्हें अपनी नेमतों वाली जन्नत में दाखिल फरमा देते हैं। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरीम पर। न जाने क्यों हमने इस चीज़ को छोड़ दिया है। आज इसी चीज़ की वजह से हम दर बदर जो है वो खार हो रहे हैं। हमें ज़हनी तौर पर सुकून नहीं है, क़ल्बी तौर पर सुकून नहीं है, परेशानी का आलम है, अनजाने खौफ हैं। उसकी बुनियादी वजह क्या है? हमने इन तालीमात को छोड़ दिया है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप दीन की तालीमात को अपनाएं। दीन अमल का नाम है। आप देखें, आप ज़ुबान से वज़ाइफ भी करते हैं, कुरान पाक भी पढ़ते हैं, तिलावत कलाम पाक भी करते हैं, लेकिन जब किसी से बात करने के वक्त आती है, वो क्या रह गया? आप इतनी सख्ती के साथ बात करते हैं, तो आपने वो तिलावत भी किया, ज़िक्र अज़कार भी किया, वो सारी की सारी चीज़ें कहाँ गई हैं? अच्छा। इसका मतलब ये है कि आपने दीन की तालीमात को अपने ऊपर लागू नहीं किया। मैं एक बार फिर अर्ज़ करना चाहूँगा, आप जो भी खैर पाना चाहते हैं, वो नरमी के बगैर आप नहीं पा सकते। अब रिश्तों को बरकरार रखना चाहते, नरमी के बगैर नहीं। हमारी माएँ बहनें आज के दौर में इस बात का बड़ा ववेला मचाती हैं, नाचाकी हो गई है फलां। नरमी इख्तियार कीजिए, अदब के साथ बात कीजिए। जो बंदा अदब के साथ, नरमी के साथ बात करता है, अल्लाह पाक दोनों जहानों की तमाम नेमतें उसे अता फरमाता है। वो किसी का मोहताज नहीं रहता। सही हो गया। अच्छा, जैसे हम बात करते हैं कि हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी में उसवा हुस्ना पे अमल करें, तो हम उन चीज़ों पर बहुत सारी जो हमारी मुश्किलात हैं उनसे निजात हासिल कर सकते हैं। उसमें एक बेहतरीन अमल हमें बचपन से हमारी टेक्स्ट बुक जो फर्स्ट क्लास से लेकर ना हमारे शुरू तक यही सिखाया गया था कि हुस्न इखलाक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से मुबारक इखलाक वाले थे, किस तरह से हुस्न इखलाक के साथ लोगों के साथ पेश आते थे, और हम उनकी उम्मत हैं, और हमसे वो चीज़ ज़ाहिर होगी कि हमने कितनी उनकी तालीमात पर अमल किया है, कितना सीरत तैयबा को हमने पढ़ा है, कितना अपनी चीज़ों पर अपनी ज़ाती ज़िंदगी में उसको लागू किया है। तो अगर हम उस चीज़ को लागू नहीं करें तो क्या हम मुसलमान कहलाने के लायक हैं? देखिए, बहुत बड़ी बात आपने की है जी। पहली बात तो ये है कि बहुत बड़ा दावा है कि हम नबी मुअज़्ज़म शफ़ीअ मुकर्रम के पैरोकार हैं। हाँ। हम उनकी उम्मत में शामिल हैं। दूसरी बात ये है, आप ईमान वाले हैं या नहीं, इसका इजहार कैसे होगा? अमाल से होगा। अमाल से, हाँ। आपकी नरमी बताएगी कि आप ईमान वाले हैं। हदीस पाक में है, नबी मुअज़्ज़म शफ़ीअ मुकर्रम का फरमाना है, हर नरम मिजाज शख्स वो ईमान वाला है। और तुम जानना चाहते हो कि जन्नत में कौन लोग दाखिल होंगे? वो लोग दाखिल होंगे कि जिनके दिल जो हैं वो चिड़ियों की तरह नरम होंगे, जिनकी ज़ुबानें जो हैं वो बड़ी नरम होंगी, वो लोग जन्नत में दाखिल होंगे। तो यहाँ पर बताई हमें जो तालीम ये दी जा रही है, आप इसको इख्तियार करें। इसको इख्तियार करने से क्या होगा? आपको सुकून की दौलत मिलेगी,
अल्लाह पाक आप पर रहमतों का नज़ूल फरमाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह पाक अपने महबूब की उम्मत की फहरिस्त में आपको शामिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि आपकी नरम मिजाजी जो है ये इस बात का इजहार है, मैं अक्खड़ मिजाज और बद मिजाज नहीं हूँ। अक्खड़ मिजाज बद मिजाज ये कुफ़ार का शियार है, अहले ईमान का शियार नहीं है। अहले ईमान तो क्या है, ज़िंदगी के हर मामलात में नरमी, नरम रोई, नरम गुफ्तार, नरम खोई, उनकी आदत से जनाब नरमी का पता चलता है जी। वो जब रास्ते पर चल रहे हैं, मिसाल देता हूँ, रास्ते पर चल रहे हैं, देखते हैं कोई बुज़ुर्ग जा रहा है, नहीं पीछे हो जाते हैं जी। ये उनकी नरमी है, उनका दस्तों बाजू पकड़ कर उनको सड़क पार करवा देते हैं। माएँ बहनें बेटियाँ सबकी साझी होती हैं, उनका अदब उनका एहतराम करते हैं, ये नरमी है। घर के गली मोहल्लों पर नहीं बैठते हैं तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि हमारी वजह से यहाँ से गुजरने वाली किसी बहन बेटी को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन अब तो ये चीज़ ख़त्म हो गया है, बच्चियाँ तो बाहर जाने से डरती हैं, कतराती हैं, और ये लोग जो है नज़रें गाड़ के बैठे होते हैं। मैं ये बड़ी ज़िम्मेदारी से ये बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि आपका प्लेटफार्म, हमारा काम क्या है, हमारे प्यारे रसूल का फरमान है, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, मेरी तरफ से एक आयत लोगों तक पहुँचा दीजिए। आप ये कार खैर सर अंजाम दे रहे हैं। ये जो एक प्लेटफार्म है आपका, ये आपका चैनल, आपका प्रोग्राम, ये नेकी के फ़रोग का एक बेहतरीन ज़रिया है। ना जाने किसके दिल में हमारी ये बात जो है वो असर कर जाए। अगर उनमें से एक बंदा भी हिदायत के रास्ते पर आ जाए ना, यकीन जानिए हमारे दोनों जहान जो हैं वो संवर जाएंगे। हमारा यहाँ पर बैठना, गुफ्तगू करना, ये बामकसद हो जाएगा, हमारी बख्शिश का ज़रिया बन जाएगा जी। बिल्कुल इस तरह से है। अच्छा, हम नरम गोई की तो बात करते हैं कि आप, बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनों के साथ, घर वालों के साथ ना बड़े बदमिजाज होते हैं, बाहर वालों के साथ बड़ा अच्छा मिजाज होता है उनका। ये तो मुनाफकत है जी, वो बाहर वालों से खुल्लम खुल्ला मुनाफकत है, ये खुल्लम खुल्ला मुनाफकत है। हमारे प्यारे रसूल का फरमाना है, मोमिन दो चेहरों वाला नहीं हो सकता जी। घर में और चेहरा और बाहर और चेहरा, दो चेहरों वाला नहीं हो सकता जी। अगर घर के अंदर आपका, हमारे प्यारे रसूल ने फरमाया कि तुम जानना चाहते हो कि सबसे बेहतर शख्स कौन है, फरमाया जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है जी। जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है वो मुआशरे के लिए भी बेहतर है। इस नरमी का ताल्लुक सिर्फ हमारी इनफरादी ज़िंदगी के साथ नहीं है, हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी के साथ भी है। अगर आप फ़र्ज़ करें कि मुआशरे के घर से आप बड़े नरम मिजाजी का रवैया लेकिन बाहर निकलते हैं, आपको किसी से बात करने की तमीज़ नहीं है। फ़र्ज़ करें आपके आगे से कोई गाड़ी जा रही है, पीछे से जहाँ हॉर्न पे हॉर्न जाते जा रहे हैं, ये कोई तरीक़ाकार तो नहीं है। वो आगे वाला भी किसी उज़र की वजह से खड़ा है। तो कितने ऐसी हमारी ज़िंदगी से रिलेट, कितने ऐसे मामलात हैं कि जहाँ पर हमें नरम मिजाजी को अपनाने की ज़रूरत है। हम किसी शॉप पे कोई चीज़ लेने के लिए, हमारी माँ आ जाए, बहन आ जाए, बेटी आ जाए, बेटे पहले आप आ जाए। हाँ। तो ये आदाब हैं, और ये आदाब इस बात का इजहार है कि आप ईमान वाले हैं, तभी ये सारी की सारी एटिकेट्स जो हैं वो आपको सिखाए गए हैं, ये सारे के सारे आदाब आपको बताए गए हैं, क्योंकि इन आदाब का ताल्लुक जो है वो आपके ईमान के साथ है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को इख्तियार नहीं करते, बड़े अदब से अर्ज़ है, थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, अपना जायज़ा लीजिए कि आखिर ये क्या चीज़ है कि जिसको उजागर करने की ज़रूरत है। क्या खूबसूरत बात किसी ने लिखी है, एक चुप 100 सुख। बजाय इसके आप इजहार करें, उसका क्या नुकसान होगा? ज़हनी तौर पर आप डिप्रेशन का शिकार होंगे, आपको सुकून नहीं मिलेगा। जहाँ पर बैठेंगे आपको आसपास के लोग जब बुरे जहर लगेंगे जी। और अगर आप चाहते हैं कि सारे लोग जो हैं वो मुझे, जब तक ये ज़हनी सुकून ना हो, माहौल जितना भी खूबसूरत हो आपके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकता। तो फरमाया इस ज़हनी सुकून को हासिल करने का बेहतरीन तरीका यह है कि नरम मिजाजी को इख्तियार करो। अल्लाह पाक तुम्हें ईमान की सही हलावत, वो मिठास नसीब फरमाएगा। फिर अल्लाह अकबर कहकर अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे, फिर आप कहेंगे ऐ मेरे मालिक मुझे नमाज पढ़ते की तौफीक अता फरमा। जिक्र करेंगे, उस जिक्र की हलावत और मिठास आपको महसूस होगी। फिर आपको रिश्तों का कदर करना, बड़ों छोटों की तमीज़ करना, ये सारी की चीज़ें याद रहेंगी। फिर आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, मेरे मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे सिर्फ एक चीज़ अता फरमाई है और वह नरमी है। इस नरमी की वजह से आपको, मैं बारे दिगर अर्ज़ कर रहा हूँ, कुल कायनात की सारी खैर जो है वो आपको दे दी जाती है जी। अच्छा, इस्लाम में या फिर किसी भी चीज़ को इख्तियार करने में ये नहीं होता कि हमने एक चीज़ अपना ली, दूसरी चीज़ को साइड पे कर दिया। बहुत सारे लोग जो हैं एक चीज़ को अपना लेते हैं, दूसरी चीज़ को हम छोड़ देते हैं। इनमें से एक चीज़ अगर मैं बात करूँ इस हवाले से कि जैसे कि आपने कहा, आप जब ज़िक्र अज़कार करते हैं, जब आप नमाज़ पढ़ने के लिए, या फिर हमेशा जब आप बावज़ू होकर रहते हैं,
تو کہیں نہ ہم غصے میں بولنے سے اجتناب کر لیتے ہیں کہ میرا وضو ہے، مجھے نہ چھیڑو، کہیں نہ کہیں ہم چیزوں کو کر لیتے ہیں۔ ایسے اگر ہم اس چیز میں نماز کی پابندی کریں، اگر ہم وہ جو ارکان ہمیں بتائے گئے ہیں کم از کم چلو 5 نہیں کسی ایک کی وقت کے ساتھ پابندی کر لیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا یہ جو رویہ ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جب ہم اس کی ذات کے سامنے جھکیں گے، ہمیں احساس ہوگا اس بات کا کہ ہمیں پتہ لگے گا کہ تعلیمات کیا ہیں، اسوہ حسنہ کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کیسے گزریا، ہمارے لیے وہ کس طرح سے نمونہ ہے، تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپلائی کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ نے بہت بڑی بات کی ہے اور بڑا خوبصورت سوال بھی ہے۔ آپ دیکھیں ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے وقت اپنے آپ کو کتنا پرسکون بناتے ہیں، ساری کی ساری چیزیں، لیکن اگر وہی چیزیں نماز ادا کرنے کے بعد باہر آ کر ہمیں نظر نہیں آ رہی تو کیا ہم نے نماز پڑھی ہے جی؟ ارے بھئی آپ نے نماز پڑھی ہے، نماز کے اثرات تو باہر آ کر پتہ چلیں گے جی۔ اللہ کے گھر میں تو آپ پرسکون ہو کر بیٹھیں گے۔ اصل معاملہ تو یہ ہے کہ جب لوگوں کے ساتھ آپ کے ساتھ جو گزارنا پڑے گی، آپ لوگوں کی طرف سے ان کی بدتمیزیوں کو برداشت کریں گے، بد اخلاقیوں کو برداشت کریں گے، ان کے سخت رویوں کو برداشت کریں گے۔ یہ جو برداشت ہے نا ان کے سخت رویوں کو، یہ عبادت ہے۔ آپ لوگوں کی طرف سے یہ چیزیں جو برداشت کریں گے یہ عبادت ہے۔ اس پر اللہ پاک آپ کو اتنا اجر عطا فرماتا ہے کہ اتنا اجر آپ کو نماز روزے کی ادائیگی پر بھی عطا نہیں فرماتا کہ جو لوگوں کی طرف سے ملنے والی تکالیف کو آپ کو عطا فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارا دین نے کہا بھئی ایک جگہ ہو کر سائر پر بیٹھ نہیں جانا، معاشرے کے درمیان گھل مل کر رہنا ہے۔ آپ نے معاشرے کا اپنے آپ کو ایک مفید فرد بنانا ہے۔ آپ نے بالکل بجا کہا ہے کہ نماز کے وقت میں وضو کی حالت میں ہوں، چلیں بہت اچھی بات ہے، آپ وضو کی حالت میں، ابھی مجھے کچھ نہ کہا جائے، میں ذرا نا، بہت اچھی بات ہے، لیکن وضو کے بعد بھی تو پھر وہ چیزیں نظر آنی چاہیے نا۔ اور اگر ہم میں وہ وضو کے بعد، نماز کے بعد، تلاوت کے بعد وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی، پھر ہمیں ضرور اپنی عبادات پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ کیا ہم نے عبادت ادا کی ہے یا محض عادت کو پورا کیا ہے؟ کیا ہم نے وہ ذکر اذکار صحیح طریقے سے کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں؟ نبی معظم شفیع مکرم کا فرمانا ہے مسلمان تو ہے ہی وہی جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آپ نماز پڑھتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اے یہاں کے رہنے والوں، اس طرف والے جتنے بھی لوگ ہیں، میرا تم کو یہ پیغام ہے کہ میری طرف سے تمہیں سلامتی کا پیغام ہے۔ وہ سلامتی کا پیغام ہمیں باہر بھی تو نظر آنا چاہیے نا۔ جب تک وہ نظر نہیں آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں کی ہے جی۔ نماز ادا کیجئے، لیکن نماز کی جو اثرات ہیں نا، نماز کی جو برکات ہیں، وہ ہمیں اپنی عملی زندگی کے اندر دکھائی دینے چاہیے، اور اگر دکھائی نہیں دیتے پھر بڑے ادب سے عرض ہے جی آپ کو اپنا محاسبہ جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے۔ ہمارے کریم آقا نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں جناب سیدنا صدیق اکبر اپنے والد محترم کو اسلام قبول کروانے کے لیے لا رہے تھے۔ لوگ زیادہ تھے، جمع غفیر تھا، اور بزرگوں کو نا حضور کی بارگاہ میں آنے میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ہمارے پیارے رسول نے فرمایا جو ہمارے بڑوں پر مہربانی نہ کرے، ان کا ادب نہ کرے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات۔ اور پھر جب جناب سیدنا صدیق اکبر اپنے والد محترم کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے تو فرمایا بزرگوں کو کیوں لایا؟ یا رسول اللہ ایمان قبول کروانے کے لیے لایا ہوں۔ ہمارے کریم آقا نے فرمایا ان کو کیوں تکلیف دی ہے، مجھے بلا دیا ہو تو میں گھر میں جا کر ان کو کلمہ پڑھا دیتا جی۔ تو کیا ہماری تعلیمات، ہمارے پیارے رسول کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق ہیں یا نہیں؟ ان چیزوں پر ذرا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے جی۔ بالکل، اس طرح سے بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے، تھینک یو سو مچ۔ اور اسی کے ساتھ میں بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ باتیں مجھے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کئی مرتبہ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہو جاتا ہے کہ ہم اس طرح سے بات کر جاتے ہیں جس طرح سے نہیں بولنا ہوتا ہے، تو ہم سب کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے جتنا ہو سکے اپنے مزاج میں، اپنی زبان میں نرمی رکھی جائے۔